So my dear friends, once more, I thank Father Joshi and entire teachers and all the students for inviting me to be here with the fantastic school, Vishwajyoti CMI Public School. This is not the first time. Everybody knows most of the time I'm here with this great school and with all the students. And always I'm very happy to be here because all the students are really vibrant, dynamic. And whenever I am there with all the students, everybody are participating like anything. And definitely as a doctor, I am always here to enjoy with you all, my dear friends. And today I'm here with a beautiful topic, a topic which is rightly an apt topic for this era, and this especially for the year 2021. And this great topic named as resilience. My dear friends, today we are going to start the resilience topic. But every good program always starts with something. Everybody knows, especially the students of Vishwajyoti. So dear friends, let us start with a small silent prayer. Let us pray to the God Almighty for making this program so beautiful, so informative, so enlightening. So dear friends, let us start with a silent prayer for a few seconds. So thank you, friends. So with this positive vibe, let us start this beautiful session of resilience. My dear friends, when we hear this beautiful word, resilience, I just want to introduce a few things before you. Because my agenda is always very simple, and that is always enjoyment, as everybody knows. But when we hear the beautiful word resilience, the first thing what comes to our mind is always hard times, right? Resilience in the വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്തോ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു റിബൗൺസിങ് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെന്നോ നമ്മൾ കുതിച്ചുയരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. So one thing which comes to our mind is hard times, right? And if there is a hard times, definitely something comes opposite to that, and that is called good times, right? So folks, my question here is, do you like hard times or good times? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു വൺ സൈഡഡ് ടോക്കായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. I just want to make this highly interactive. So I want to have your answers in the chat, in the question answer box or in the chat box. So put your answers there. Do you love hard times or good times? I want your answers there, my dear friends. Which one you love? You can put your answers in the question answer box. Do you love hard times or do you love good times? I'm waiting for your answers. Please keep your hands on the keyboard. I just want to see the fastest fingers first. I just want to see your answers. Definitely, I know you are all really fast, isn't it? The Vishwajyoti students are really fast. I am expecting your answers. Do you love hard times or good times? Definitely everybody likes good times, good times. Ardra Shimi and some other girl or boy said both. They like both the things, that is hard times and good times. Okay, fine. Everybody can answer. Bhuvan says good time. Okay, fine. Most of the people says good times, or some people, okay. Krishna says hard times. Alvi says good times. Nia says good times. Melvin says good times. Vivek says good times. Vivek, okay. And Dia says good times. Ashwadi says good times. Minashi says good times. Okay. Some people put their name as anonymous, so I can't read out the names, but all the people who type their names, I can read their names. Good. So my dear friends, okay, Niranjan says good times, Alina says good times. So many good times are there. Okay, so that's a simple question, hard times or good times. Many of you are writing that most of you want good times and few people want both, that is hard times and good times. And hardly one or two people says that you need hard times. Okay, I have another question for you. And that is, do you want to become
a strong man or a weak man? Do you want to become a strong man or a weak man? Again, you can answer for that. You can answer for that. Do you want to become a strong man like this? You can see the picture, right? Do you want to become a strong man or a weak man? Do you want to become a strong man or do you want to become a weak man? I want to become, okay. Yes, strong man. Everybody want to become a strong man. Okay, everybody want to become a strong man, right? Through bad times only we can create good times. Okay, some people are there in the strong and good. Okay, I'm asking about, okay, fine. Strong and weak. Okay, fine. Strong man, good man. Okay, strong man and weak man. Most of you are saying that 99.9% everybody are saying it is always you want to become the strong man. Brilliant answers, my dear friends. Why I started this session like this? Whether you want to have hard times or good times or strong man or good man. My dear friends, I just want to show you something like this. It said, hard times create strong men and strong men creates good times. Good times creates weak men and weak men creates hard times. First, let me tell you something. Hard times create strong men and this strong men creates good times and good times creates weak men and this weak men creates hard times. Hope you got the logic. And this hard times again create the strong man. Hope you're getting the logic behind it. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിഷമം പിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്, ജീവിതത്തിലെ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ദ ഹാർഡ് ടൈംസ്. വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദാറ്റ് മേക്സ് us really strong, isn't it? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആവുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഗുഡ് ടൈംസ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഗുഡ് ടൈംസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ് ടൈംസ് എപ്പോഴും വളരെ നല്ല കാലഘട്ടങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? മിക്കപ്പോഴും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് that creates weak men. അപ്പൊ ആൾക്കാർ മടി പിടിക്കും അല്ലെ? എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം that creates weak men. And this weak men creates hard times. ഇത്തരത്തിലുള്ള വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പം അവര് ജോലിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് പോവില്ല, മടിയന്മാരാവും, അവർക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവര് മടിയന്മാരായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന വ്യക്തികളാവുമ്പം they create again the hard times. My dear friends, again this hard times creates the strong men. And this again and revolving around and around. So my dear friends, I just want to tell you the hard times create strong men create good times, and good times creates weak men, and weak men creates hard times. When we are in this beautiful topic called resilience, why I started like this? Just because one thing, John F. Kennedy said like this: do not pray for easy lives. Pray to be stronger men. Do not pray for easy lives, but pray to be stronger men. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സമയവും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സംബഡി ഈസ് ആസ്കിങ് വൈ നോട്ട് സ്ട്രോങ് എ വുമൻ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും മെന്നെന്ന് ഇട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനൊന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അങ്കമാലിക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പേരില്ല ആളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാമായിരുന്നു. ഇവിടെ മെൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആണും പെണ്ണിനെയാണ്. കെന്നഡി ഉദ്ദേശിച്ചതും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും ആണും പെണ്ണും ഒന്നായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഡു നോട്ട് പ്രേ ഫോർ ഈസി ലൈഫ്സ് ബട്ട് പ്രേ ടു ബി സ്ട്രോങ് മെൻ, വുമൻ ഓൾസോ. താങ്ക് യു. So my dear friends, again, do not pray for easy lives. Pray to be stronger men and women. So my dear friends, John F. Kennedy അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം, ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ some people say it is a time of gray, അല്ലെ? ഇന്ന് ഡാർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ പറയും. ഇന്ന് യൂത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ലൈഫ് മൊത്തം ഡാർക്കാന്നാ പറയണേ. കാരണം വീടുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഇത് മെൻ ആണെങ്കിലും വുമൻ ആണെങ്കിലും. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫിൽ ഇന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വാണ്ട് എൻജോയ് അവർ ലൈഫ്, റൈറ്റ്? വളരെ കളർഫുൾ ആക്കേണ്ട ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നെല്ലാവരും ഗ്രേയും ഡാർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്.
But my dear friends, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ കടമെടുക്കാണ്. We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope, my dear friends. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഹോപ്പ്. ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷയാവാം, പ്രത്യാശയാവാം, അല്ലെ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മളുടെ പ്രത്യാശയായിരിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഇൻഫിനിറ്റ് ഹോപ്പ്. ഞാൻ ഹോപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മൾ 2020 ഒരു മാസ്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു. 2021 ആയപ്പോഴേക്കും 2 മാസ്ക് ഇടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ 2021 നമ്മളെ ഹോപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ്? പ്രത്യാശ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ്? പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ആ 2 മാസ്കിന്റെയും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാനൊരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ആസനിക് ആൽബ് 30 നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ വാക്സിനേഷനും കൂടി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വന്നു. വാക്സിനേഷനുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഇതും നമുക്കൊരു ഹോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു. ആ ഡാർക്ക് ടൈംസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിതം തന്നെ വളരെ കളർഫുൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഞാൻ പറയും ഒരു പ്രതീക്ഷയോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 2 വാക്സിനേഷനും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് യൂറോ കപ്പ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കളികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടേക്ക് നമുക്ക് കാണാം പലവരും ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ മാസ്ക് ഒക്കെ മാറ്റുന്നു, അല്ലെ? മാസ്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഫുട്ബോൾ കളികളൊക്കെ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. Definitely somebody is helping me. You could say strong of people. മനസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം, പഠിക്കാം. Thanks for that information. Thank you. So my dear friends, it is always നമ്മൾക്ക് പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയുമുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സഹായിക്കാം. ഇത് സ്ട്രോങ്ങർ പീപ്പിൾ എന്നല്ലേ, ദിസ് ഇസ് എ സേയിങ് കോൾഡ് സ്ട്രോങ്ങർ മെൻ. ഓക്കെ, സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി, ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടല്ല കുട്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഫോർ വിശ്വജ്യോതി സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ യൂസ് മെൻ ഹിയർ. സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, ഓൾവേസ് ബി ഹോപ്പ്ഫുൾ. Dear friends, let me tell you something. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം. So my dear friends, if you know Google and if you love Google and if you know or if you're using Google platform, you can raise your right hand like this. നിങ്ങളുടെ വലത്തെ കൈ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉയർത്താം. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഗൂഗിൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഗൂഗിൾ ഒരു ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റേസ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് മോർ ദാൻ വൺ, ഏതെങ്കിലും ഗൂഗിളിന്റെ ഒന്നിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റേസ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. വിത്ത് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് യു ക്യാൻ റേസ് യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, 2 കൈകളും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഉയർത്താം. 2 കൈകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താം. Okay, very good. If you are using more than 3 platforms of Google, you can clap with both your hands like this. Okay, നിങ്ങൾ ഒന്നിലേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മാത്രം ഉയർത്താം. 2നേക്കാളും കൂടുതൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഏതെങ്കിലും ഗൂഗിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കൈകൾ ഉയർത്താം. 3നേക്കാളും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 കൈയും കൂട്ടി അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് സ്വന്തമായിട്ട് നൽകാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് മോർ ദാൻ 5 platforms of Google, my dear friends, നിങ്ങൾക്ക് എണീറ്റ് നിന്നൊരു കയ്യടിയൊക്കെ ആവാട്ടോ. സ്വന്തമായിട്ടൊരു കയ്യടിയൊക്കെ ആവാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ദയാന എന്തോ എസ്സേ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ 1, 2, 3, 5 ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഒരുപാട് പേര് എണീറ്റ് നിന്ന് കൈയടിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഫോക്സ്, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു സംതിങ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ആയിരിക്കാം. ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, there are lots of platforms, അല്ലെ? ഞാൻ ജിമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ധാരാളം പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഫോക്സ്, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു സംതിങ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഈ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മഹാന്മാരായ ആ 2 വ്യക്തികൾ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കാം. ആ 2 വ്യക്തികളുടെ പേരുകളൊന്ന് പറയാമോ? Can you tell me?
ആരാണ് ഈ ഗൂഗിൾ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള മിടുക്കന്മാരാണ്. ആ മിടുക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് പറയാമോ? സിൻസ് യു ആർ ഓൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആരായിരിക്കും അത്? ചില ആൾക്കാർ 3 ക്ലാപ്പൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, 3നേക്കാളും കൂടുതൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ 2 കൈയും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർദ്ര പറയുന്നു. ക്ലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചില ആൾക്കാർ എണീറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വണ്ടർഫുൾ. ആരാണ് ഈ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. One good name is there from Arjun, Larry Page. That's a beautiful answer. Great. You can put your hands together for Arjun. That's a brilliant answer. ഒരാളുടെയും കൂടി പേരുണ്ടല്ലോ, ലാരി പേജ് ആൻഡ് സർജി ബ്രിൻ ഫ്രം ഐശ്വര്യ സുരേഷ് ബാബു. ദാറ്റ്സ് എ ബ്രില്യന്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. നല്ലൊരു കയ്യടി, ഗംഭീരമായിട്ടാവാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സർജി ബ്രിൻ ആൻഡ് ലാരി പേജ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലാരി പേജ് ഇസ് the 6th richest man in the world and here is Sergey Brin, the 9th richest man in the world. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. You can clap for yourself. Brilliant answers my dear friends. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ, ലൈവ് ഇവന്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട്. You are really brilliant my dear friends. I'm really happy to be here with Vishwajyothi School again. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റ്. സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു സംതിങ്. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ലാരി പേജിനെയും സർജി ബ്രിനെയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരണം, അഗെയിൻ ഇവിടെ സർജി ബ്രിൻ, the 9th richest man in the world, again he is a refugee. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്ന റെഫ്യൂജിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ even though the parents were working at Soviet Union, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നും ഒരു റെഫ്യൂജി എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് വന്ന് ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കി അദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് വന്ന് ഇന്ന് 9th richest man ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സർജി ബ്രിൻ. ബട്ട് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അഗൈൻ ലാരി പേജിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരണം, തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വജ്യോതി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. It is always, we might have heard something about the STEM theory, that is science, technology, engineering and mathematics. സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സിനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു കാലഘട്ടം വരെ കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ, പിന്നീട് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർട്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർട്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തപ്പം the STEM became STEAM. Science, technology, engineering, arts and mathematics. But again my dear friends, ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. And what is that? സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർട്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു 6 കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് this great person called ലാരി പേജ്. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു പേജ് ഉണ്ട്. ആ പേജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ this guy loves reading a lot. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദറും ഒരു IT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഫാദറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ടെക് മാഗസിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ മാഗസിൻസും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചിന്ന ഭിന്നമായി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he used to love this kind of technology related things and he used to love reading like anything. Folks, let me tell you something. Science, technology, reading, engineering and mathematics, I just want to make it like stream. STEM-നെ steam ആക്കി വീണ്ടും അതിനെ stream ആയിട്ട് കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The most important factor, if you want to resile in your life, the greatest thing is always we have to start reading, my dear friends. ലാരി പേജിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ definitely the greatest thing is always we have to start reading, my dear friends. ഇത് വിശ്വജ്യോതി സ്കൂളിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, കാരണം you all love reading. Something more than that is always, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരണം, കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് maybe 3-4 years back, ലൈഫ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, സ്പെഷ്യലി ഐ എം എ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ, കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് എന്നാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയാണ് ആമയുടെയും മൊയലിന്റെയും കഥ. സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് എന്നായിരുന്നു പണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു 2018 മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 2019 കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ജീവിതം മാറി തുടങ്ങി. വ്യക്തികൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് യു ഹാവ് ടു ബി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ സ്കൂളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, കോളേജുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, ക്യാമ്പസുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, ബിസിനസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. എവിടെയും കേട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യു ഹാവ് ടു ബി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ്, റൈറ്റ്? ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ്.
But my dear friends, 2020 COVID-19 വന്നതോടുകൂടി ഇന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് we need patience and endurance if you want to win the race. We want patience and endurance. Folks, let me tell you something. I want to introduce a great personality who is working behind the great organization called Google right now. And we can be proud about this great personality because he is an Indian. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് and the CEO of Google right now, Sundar Pichai. സുന്ദർ പിച്ചൈ വളരെ സാധാരണക്കാരനായി സൗത്ത് ഇന്ത്യനായി ചെന്നൈയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ടൊരു മൊബൈൽ കിട്ടിയത് തന്നെ 13-ാം വയസ്സിൽ ഒരു ഓർഡിനറി മൊബൈൽ. ആൻഡ് അദ്ദേഹം സിലിക്കൺ വാലിയിലെത്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അവിടെ എത്തി. അദ്ദേഹത്തിനും ടെക്നോളജി ഇഷ്ടമായി. ഒരു മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം ടെക്നോളജിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സിലിക്കോൺ വാലിയിൽ എത്തിച്ചതും പിന്നീട് ഗൂഗിളിൽ എത്തിച്ചതും. ആ കഥയൊന്നും ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ഹിസ് വേർഡ്സ്. എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഹാപ്പി നോട്ട് ബിക്കോസ് എവറിഥിങ് ഈസ് റൈറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്, he is happy because his attitude towards everything in his life is right. ഇവിടെ ആരോ നേരത്തെ ഹാപ്പിനെസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ കുറച്ചു സമയം മുമ്പ് ഒരു എസ്സേ ഒക്കെ എഴുതിയിരുന്നു. എനിക്ക് ആരാന്നത് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. But my dear friends, let me tell you something. A person who is happy not because everything is right in his life, he is happy because his attitude towards everything in his life is right. നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ്, ഓരോ കാര്യങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എന്ത് കാര്യത്തിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൗണ്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സുന്ദർ പിച്ചൈ അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലാണ്, നമ്മളെ പോലെ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ്. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ള ചെയറിൽ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം, എനി വൺ ക്യാൻ ബി ദർ. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള സിഇഒസ് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല പല മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിശ്വജ്യോതി സ്കൂളിലെയും പല പല കുട്ടികളും ഏതൊരു ലെവലിലും എത്തുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ആം റിയലി ഷുവർ ദാറ്റ് everybody in this school definitely can reach to any position. So my dear friends, I just want to tell you something great, and that is everybody need this kind of a hope. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയുമാണ്. ആ പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം, ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും. Hope can change everything, and especially we can bring peace on earth. ലോകത്തിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഹോപ്പ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയുമാണ്. ആ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും ജീവിതത്തിലും ഈ ലോകത്തിലും കൊണ്ടുവരുമ്പം ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അത് ഇന്ന് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ നീക്കങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ നടത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സമാധാനം മാത്രമല്ല, ഹോപ്പ് മാത്രമല്ല, വി ക്യാൻ ബിക്കം റീസീലിയന്റ്. ആ റീസീലിയൻസ് എങ്ങനെ ആവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹോണസ്റ്റി. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, എവിടെയും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ് കോൾഡ് ഹോണസ്റ്റി. ഹോണസ്റ്റി എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ റീസീലിയൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം. വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഹോണസ്റ്റി. ഇതിന് ചില ആൾക്കാർ പറയും മൂല്യബോധം ഉണ്ടാവണം, വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവണം, ഇന്റഗ്രിറ്റി വേണം, സത്യസന്ധത വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഫോർ എ മോമെന്റ്. നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു പ്ലീസ് പുട്ട് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് പാരന്റ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ പാരന്റ്സ്, you can type parents in chat box. If you're participating here with parents, you can type parents in your question answer box or in the chat box. If you're participating, I just want to see how many of you are sitting with your parents. That's all. I just want to see. You can sit with your parents. Okay, Arjun is there, Fahima is there, Balamurali is there, okay, Aishwarya, Bhuvan,
Okay, you can call your parents your mom or your dad or your father or mother or your papa or mama or dad or mom or umma or papa or papa. എല്ലാവരെയും അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും അപ്പനെയും അമ്മേനെയും അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒക്കെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുത്തിയിട്ട് you can participate together, my dear friends. Okay, dear friends, the first thing is always honesty. ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Very simple thing. Okay, dear friends, the first thing is, if you put more sugar in your tea when in a hotel than you do at home, ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം you are corrupt എന്ന് ചില വ്യക്തികൾ പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥവത്താക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുമ്പം സാധാരണ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇടാറുണ്ട് എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കാപ്പി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം പഞ്ചസാര നമ്മൾ അതിൽ ഇടാറുണ്ട്? പക്ഷേ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ ഇടുന്നത്? മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അഗെയിൻ അവിടെ പഞ്ചസാരയുടെ സാച്ചറ്റ്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഷുഗർ സാച്ചറ്റ്സ് വിൽ ബി ദേർ അല്ലെ, മേശയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, 2-3 സാച്ചറ്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ അവർക്കൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ സെഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ഹോട്ടൽ മാനേജേഴ്സ് എന്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പിലിടും ചായ, ചായ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അതിന്റെ സാച്ചറ്റ്സ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടും, പിന്നെ 2-3 സാച്ചറ്റ്സ് എടുത്ത് പോക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാറുണ്ട്. അത് പഞ്ചസാര പൊടി മാത്രമല്ല, ചായപ്പൊടിയും അതിന്റെ സാച്ചറ്റ്സ് ഒക്കെ ടീ ബാഗ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. വിശ്വജ്യോതി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം, my dear friends, if someone is doing something like this, you are corrupt. If you put more sugar in your tea when in a hotel than you do at home, you are corrupt. My dear friends, you just think for a moment. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനേക്കാളേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. My dear friends, again I'm bringing you something again second. That is, if you serve more food than you can finish just because someone is paying bill, proves you are greedy. നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും പാർട്ടീസിനൊക്കെ നമ്മൾ പോവാറുണ്ട് അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും പാർട്ടീസിനൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന വയറിന് ചെറിയൊരു വലുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പം നമ്മൾ ശാപ്പാട് കൂടുതൽ അടിക്കാറുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു ബർഗർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2-3 വീശാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇഫ് യു സെർവ് മോർ ഫുഡ് ദാൻ യു ക്യാൻ ഫിനിഷ്, ചില ആൾക്കാര് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല, അപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ ഏറെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇഫ് യു സെർവ് മോർ ഫുഡ് ദാൻ യു ക്യാൻ ഫിനിഷ് just because someone is paying bill, മറ്റാരോ നമുക്ക് വേണ്ടി ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം അടിച്ചു മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ proves you are greedy, my dear friends. Again, I just want to show you something else. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, again my dear friends, if you use more tissue in a public washroom than you do at home, you are a potential thief. If given opportunity, you would take what not yours. Dear friends, നമ്മൾ പബ്ലിക് വാഷ്റൂംസിൽ പോകുമ്പം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ടോയ്ലറ്റ് വാഷ്റൂംസിന് അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ്സ് അവിടെ നിന്നുള്ള ആ ടിഷ്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം. ചില ആൾക്കാര് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിഷ്യൂസ് അങ്ങനെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എന്ന് ചില മാളിലെ മാനേജേഴ്സ് പോലും പറയാറുണ്ട്. ഇനി അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ചില ഹോട്ടലിലെ മാനേജേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്പൂണും ഫോക്കും നൈഫും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ബാഗിലിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊന്നും വിശ്വജ്യോതി സ്കൂളിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. But my dear friends, if you use more tissue in a public washroom than you do at home, you are a potential thief. If given opportunity, you would take